पैसे नहीं तो तां दस, तैनूं कोई दुखिया कि तां दस। कहते मैं रोंदा इस करके कि आ तुसीं मैनूं कुछ कु घंटे इत्थे रखिया ते तुसीं 50,000 बिल बना लिया, ते मैं तो कभी परमेश्वर का धन्नवाद ही नहीं किया, जिहड़ा जन्म तो लैके हुण तक ऑक्सीजन मैनूं दिंदा आ रहा। ते जे किधरे हिसाब किया जाए आ तुसीं घंटियां का 50,000 बना रहे हो, तो मैं कितने कुछ परमेश्वर की ऑक्सीजन वरती है, मैं कितना को उसका धन्नवाद करा। उसका धन्नवाद नहीं मैं कर सकता। आगे ने मेरे 60 साल की या 70 साल की 100 साल की उम्र तक लगातार घंटिया के ऑक्सीजन का हिसाब करा, तो मैं हिसाब मालिक का दे नहीं सकता। तू करतार करे सो होए, जगत दे विच ओ कुछ वापरदा जो वाहिगुरू करदा है। तेरा जोर तेरे मन टेक, साडे सारियां दे विच ताण है, जिहड़ा जोर है, जिहड़ा वाहिगुरू जी तेरा है, ते सारियां ने तेरे ते टेक रखी, सारियां ने तेरे वाली वेखदे ने, तेरा ही आसरा रखिया होया है। सदा सदा जप नानक एक, कहंदे ऐ मनुख उस परमेश्वर नूं सदा ही जपदा रहो। पंजवें नानक कहंदे ने उस परमेश्वर नूं सदा ही जपदा रहो, सदा ही जपदा रहो। मत के जापे सा आवे कि ना आवे राम, दूसरे सवास का ख्याल कोई नहीं आना कि नहीं आना, परमेश्वर नूं जपी जा, जिहड़े तैनूं सवास मिले नहीं मत जापै। दूसरे सवास का नहीं पता, हम आदमी हाँ एकदमे, मोहदत मोहत न जाना, नानक बिन वै तिसे सरेवो, जाके जी पुराना अंधे जीवना विचार देख, केते कुद ना किन्नी कु तेरी जिंदगी है, विचार के देख। तेनू पता दूसरे सवास का तेनू पता कोई नहीं है। ते परमेश्वर नूं सदा ही जपदा रहो, उस वाहिगुरू नूं सदा ही जपदा रहो। सब उपर पार ब्रह्म दा धार, सारियां दे सिर दे उत्ते उस मालिक दा हथ है प्यारे। सिर उपर ठाडा गुरसूरा, नाम ताकि कारज पूरा। किहड़ा कारज पूरा हो जाता? परमेश्वर दे नाल एक मिकता उहदी हो जाती है, जिस दे उत्ते परमेश्वर दा हथ होवे, जिस दे मालिक बख्शिश कर देंदा है, रहमत कर देंदा, पर वो सारियां दे उपर है, पर सारियां नूं दिखाई नहीं देता। असीं इसी कैटागरी दे विच हां प्यारिओ, साडे सारियां दे उत्ते परमेश्वर दा हथ है, तां ही असीं चल फिर रहे हां, तां ही असीं सवास लै रहे हां। जदों उसका हथ पिछे हो गया, फूक कढ़ाए ढह पवै, सब को भरी है फूक। कहते फूक भरी हुई है सारियां दे विच, फूक कढ़ाए ढह पवै। जदों उस मालिक ने फूक कढ़ दित्ती, तू ढह के ढेरी हो जाना। सूरज चढ़े बजोग नित घटाए आरदा, कहते सूरज जो चढ़दा ना वो दिन घट जाता। मनुख कहता मैं वड्डा हो गया, जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना भू न जाने कि दिन दिन अवध घटत है। मोर मोर कर अधिक लाड धर, पेकत ही जम रोस। कैसा था ऐ परमेश्वर, जम वेख के हसदा है। ये मां किड्डा प्यार कर रही है पुत्र को। एक दिन कहती मैं लै जाना इस, मैं एक दिन इसनूं लै जाना। जननी जानत सुत बड़ा हो, कहती वड्डा हो गया मेरा पुत्र, इतना गुना जाल है कि दिन दिन अवध घटता है, उम्र तो इहदी घटती जा रही है। तेरी अवध घटती जावे, उम्र घटती जावे, भजन कर गोबिंद दा। कहती परमेश्वर का सिमरन कर लै, बंदगी कर लै, तेरी उम्र घटती जा रही है। ये दिन दिन करके औध घटती जा रही है। औध घटै दिन सरै नारी, मन गुर मिल काज सवारे। जिस कारज वास्ते तू आया सी ना, तेरी उम्र घटती जा रही, वो कारज नूं सवार है। तेरी टेक तेरा आधार, ये रहाओ दी बंदनी प्यारा। सारियां ने कहते तेरी ते आसरा रखिया, सारियां नूं तेरी ही टेक है, सारियां ने सहारा तेरा ही लिया होया। वाहिगुरू तेरे तो बिना किसी का सहारा कोई नहीं, तेरे तो बिना हो सहारा कोई। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित दवारी उभरी तिते लेहो उभार। सतगुर सुख भी खालिया
ਕਦੋਂ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਸੁਝਈ। ਹਰ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਉਸ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋਣਹਾਰ, ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤੂੰ ਹੋਣਹਾਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੋ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਊਚ ਅਪਾਰ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਕਿਤਨਾ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਗਾਵਤ ਉਦਰੇ ਸੁਣਦੇ ਉਦਰੇ, ਵਿਨਸੇ ਪਾਪ ਘਨੇਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਿਛ ਦੀਜੈ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੈ। ਇਹ ਡੁੱਬ ਜਾ, ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਾਂ, ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੇ ਤਿਨ ਪਉ ਦੁਖ ਨਾਹੀ। ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਨ ਭਉ ਦੁਖ ਨਾਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਉ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਣਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਬਤਾਵਾਂ, ਕੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਧਾਣੀ ਪਾਉਣੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਹਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ, ਸਾਕੀ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਗੋਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕਰਕੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਪਿਆਰੇ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਆਹ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
याद करो उस मालिक नूं, जो तुद सेवे तिन भौ दुख नाही। वाहिगुरू जी ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰੂ ਭਾਵ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੇ ਤਿਨ ਭਉ ਦੁਖ ਨਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਉ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਗੋ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾਂ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹੀਓ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ। ਪਿਆਰੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿਆਰੂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੀਓ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਹੇ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਜਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਨਕਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਰਗਲਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਈਰਖਾ ਬਖੇਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗਣ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਅਵਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਢੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਅਵਗਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਵਗਣਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ 900 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚਲੇਗੀ ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਐ ਬਖੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਐ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, 900 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨੂਪ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਰ 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 ਜਨ ਸੋਏ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਮਰ 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 ਜਨ ਸੋਈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਤੇ ਸਿਮਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਾਲ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਸਿਮਰਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਗੀ। ਕਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲਹਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਕੱਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰਦੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰ। ਕਿਹੜੀ ਲੋਚਾ? ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਾਂਸੋਂ ਤੂਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸਤਕ, ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ ਇੱਕ ਆਸਤਕ। ਤੇ ਆਸਤਕ ਨੇ ਵੇਖੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਉਹਦੇ ਰਖਵਾਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤਨੀ ਕਰੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਪ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੋਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਨਾਸਤਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੀਏ, ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੂ ਨਾਨਕ ਏਕੋ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੂ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੂਸਰਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਉਹ ਭੰਨਣ ਘੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਜ ਵਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵਣ ਤੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।